اس بچے نو سزا دیو، اس نو کک پتہ نہیں دیندا، اس نو ہسٹری دا نہیں پتہ۔ اے ویکھو میرے امام صاحب دی سیرت دی کتاب، ڈیٹ آف برتھ بھی اے لکھی۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ یہ پیدا ہو جائے نبی پاک دی وفات تو 70 سال بعد۔ نبی پاک دی وفات ہوئی 11 ہجری، یہ پیدا پہ ہوندے نے 80-82 ہجری۔ نبی پاک دا وصال ہوئے مدینہ شریف، یہ پیدا ہوندے نے بغداد شریف، وچ 70 سال دا گیپ ہے۔ نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے نے 70 سالاں بعد ابو حنیفہ جمع تے جس نبی نو ویکھے ہی نہیں، بولو تے صحیح، وہ جتی چوری کتوں کرنی۔ یہ ذاکر کا کلپ تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھایا، یہ اقبال حسین شاہ غالب ان کا نام ہے، ذاکر ہیں۔ ایک دوست نے مجھے کلپ بھیجا کہ اس کی وضاحت کرے، جس میں یہ ذاکر کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے نے ایک حاکم کے پاس آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی جو ہے امام ابو حنیفہ نے چرائی ہے۔ حنفی عالم کو بلایا گیا، اس نے کہا جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کے 70 سال بعد، تو وہ کیسے نبی علیہ السلام کی جوتی چرا سکتے ہیں؟ پھر شافعی عالم کو بلایا گیا، اس نے کہا جی امام شافعی تو امام ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کیسے جوتی چرا سکتے ہیں؟ پھر مالکی کو بلایا گیا، اس نے بھی کہا امام مالک تو 70-80 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کو بلایا گیا عالم کو، اس نے کہا امام احمد بن حنبل تو 150 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا، یعنی یہ بتانے لگا کہ دیکھیں یہ فقہ تو 150 سال بنی ہے، ایک فقہ 70 سال بعد بنی ہے، ایک 80 سال بعد بنی ہے، تو اصل فقہ تو وہ ہوگی جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہوگی۔ اب وہ عوام کو اس طرف لاتے، دیکھیں ہماری فقہ اصل ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، پھر ان کے بیٹے حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، چھٹے امام ہمارے جعفر صادق ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ دوستو بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ بنائی ہے، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ سے سنا، اور صحابہ نے کس سے سنا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کتنا کلوز معاملہ ہے۔ یا امام ابو حنیفہ نے ایک استاد سے سنا، اس نے وہ تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، 2 واسطے یا 3 واسطے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یعنی آپ علیہ السلام کے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو یہ سند ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، صحابی نے سنا، پھر تابعی نے سنا، پھر امام ابو حنیفہ نے سنا، اور ان کی فقہ کیا ہوتی؟ امام صاحب نے فرمایا، کوئی سند نہیں ہوتی۔ میں آپ کو موازنہ کر کے بتاتا ہوں، ان کی فقہ آپ کو پوری فراڈ لگے گی۔ اب یہ ان کی فقہ کی بڑی جو ہے وہ کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، من لا یحضر الفقیہ، من لا یحضر الفقیہ۔ اب اس کے جو ہے وہ جلد اس کی پہلی ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 67 کہتے ہیں کہ ران جو ہے وہ شرمگاہ میں داخل نہیں ہے، ران شرمگاہ میں داخل نہیں ہے، یہ جناب ان کا یہ ان کی فقہ میں موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ سے؟ اب یہ کتاب ہے مسند امام اعظم، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حماد سے سنا، حماد نے ابراہیم نخی سے سنا۔ ابراہیم نخی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ناف سے گھٹنے تک کا درمیانی حصہ ستر ہے، یعنی کہ وہ شرمگاہ ہے۔ یہ پوری سند اس طرح فقہ بنتی ہے، حنفی ہو چاہے فقہ شافی ہو، فقہ مالکی ہو، تو یہ امام کیا کرتے ہیں؟ حدیث پوری بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ ما حصل نکالتے ہیں، پھر یعنی کہ اس کو خلاصہ نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی شرمگاہ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے۔ اور یہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، کچھ بھی نہیں، کوئی سند نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق، بھائی پھر چھٹے امام ہیں تو انہوں نے پھر امام باقر سے سنا ہو، لے آؤ سند۔ امام باقر نے امام زین العابدین سے سنا ہو، لے آؤ سند۔ امام زین العابدین نے امام حسن سے سنا ہو یا حسین سے سنا ہو، اور امام حسین نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہیدہ صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہو۔ پوری چین ہونی چاہیے، پوری کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ان کی معتبر کتاب ہے الفرم الکافی۔ اس میں پوچھا گیا امام صاحب سے کہ مزی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح تھوک ہوتا ہے، جیسے
खंखार होता है ऐसे ही पाक है। नमाज में आपको मज़ी आ रही है, वदी आ रही है, जनाब आली टखनों तक भी पहुंच गई, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। मज़ी उसे कहते हैं जब मियाँ बीवी आपस में खेल रहे होते हैं तो कतरे नहीं करते, उसके कहते हैं मज़ी कहते हैं। उसके बारे में इनकी फ़िक़्ह में यह है कि ये पाक है, नमाज के अंदर भी मज़ी आ जाए तो कोई मसला नहीं। और क्या इमाम साहब ने फरमाया, कोई सनद नहीं, किससे सुना नहीं। अब हमारे पास जो दलील है देखें बुखारी में क्या है, पूरी चैन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से। बुखारी में हदीस नंबर 132, हदसना मुसद्दद, इमाम बुखारी कहते हैं हमें मुसद्दद ने हदीस बयान की। हदसना अब्दुल्लाह बिन दाऊद अन आमश, कि अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने हमसे, यानी कि मुसद्दद कहते हैं कि हमें अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने हदीस सुनाई। फिर मुंजरी आगे आ गया, फिर मोहम्मद बिन हनफिया, इमाम मुंजिर कहते हैं कि हमने मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बेटे, उनसे हमने सुना। उन्होंने हज़रत अली के बारे में बताया कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे मज़ी आती थी तो मैंने मिक़दाद अपने दोस्त जो सहाबी थे जाके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करें कि या रसूलल्लाह अगर मज़ी आ जाए तो गुस्ल करना पड़ेगा या वज़ू करना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मज़ी निकले शर्मगाह से तो आपको वज़ू करना पड़ेगा। ये पूरी सनद आपके सामने है। ये होती है फ़िक़्ह जो पूरी सनद सामने है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि मज़ी आए, कतरे आए, मियाँ भी आपस में खेलें तो फिर वज़ू टूट जाएगा, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू करना पड़ेगा। हज़रत अली, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, फिर इस तरह मुंजिर सौरी, फिर इस तरह पूरी चैन इमाम बुखारी तक। और फ़िक़्ह हनफी में यही। अब इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक से एक बंदे ने पूछा तो इमाम साहब ने फरमाया कि मज़ी आए, जितनी चाहे आए, टखनों तक भी आप, यानी पूरी सलवार गीली हो जाए, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। ये इनकी फ़िक़्ह है। और हमारी फ़िक़्ह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। हमारे मसले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं निकाला। हदीस का खुलासा बयान करते थे, जैसे आप कहते हैं कि जनाब नाव से लेकर जो है वो घुटनों तक आपके बीच में सतर है, ये क्या है, इमाम अबू हनीफा ने हदीस बयान की है। और इनके पास कुछ भी नहीं। अब इनकी एक किताब में लिखा हुआ है थूक से इस्तंजा, नऊज़ बिल्लाह में, थूक से भी, ये अल-फुरूम अल-काफ़ी और सफ़ा नंबर 20 में लिखा हुआ है कि जनाब अली इमाम साहब से पूछा कि कतरे आते हैं तो फरमाया थूक से इस्तंजा कर लो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी तरह अल-फुरूम अल-काफ़ी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 261 पे लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, से पूछा गया कि अगर चूहा, कुत्ता घी और तेल में गिर पड़ें फिर उन्हें उससे ज़िंदा निकाल लिया जाए तो उसका क्या हुक्म है। फरमाया उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कुत्ता भी गिर जाए घी में, चूहा भी गिर जाए, जनाब आदमी खा लो। ये इनकी फ़िक़्ह है। और आगे कुरान के ख़िलाफ़ इनकी फ़िक़्ह देखें, ये अल मबसूत इनकी किताब है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 279 पे लिखा है। उनसे पूछा गया, बाद शिया मुज्तहिदीन का कहना है कि तमाम हैवान जब तक ज़िंदा हैं पाक हैं। इन बाज़ ने कुत्ते और खिंजीर को इस हुक्म से खारिज नहीं किया और कहा कि कुत्ता और खिंजीर दो तरह नजस होते हैं, एक कत्ल करने और दूसरा मरने से, यानी कोई कत्ल कर दे कुत्ते को या कुत्ता मर जाए उस वक्त ये खिंजीर और कुत्ता नापाक होते हैं। बाकी कुत्ता भी पाक है जनाब अली और खिंजीर भी पाक है। हालांकि कुरान पाक में क्या है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खिंजीर, कि तुम पर यकीनन मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त हराम किया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमाया कि खिंजीर हराम है और इनकी फ़िक़्ह में क्या है, खिंजीर हलाल है। ये इनकी फ़िक़्ह का हाल है। तो हमारी जो फ़िक़्ह है वो पूरी सनद होती है, इमाम अबू हनीफा, फिर हम्माद, फिर इब्राहिम नखी, फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। तो इस तरफ फ़िक़्ह हमारे यहाँ है। और इनकी फ़िक़्ह क्या है, इमाम जाफ़र ने फरमाया, यानी सारा झूठ का परिंदा। तो इमाम जाफ़र सादिक ये कहेंगे कि जनाब अली मज़ी निकलती रहे, पेशाब निकलता रहे, नमाज में खड़े नमाज नहीं टूटेगी, चाहे पूरा मुसल्ला ही गीला हो जाए, थूक से इस्तंजा कर लो। ऐसी वाहियात चीज़ें इनकी फ़िक़्ह में हैं, अपनी तरफ से डाली गई हैं। अगर इनकी फ़िक़्ह को जानना चाहते हो कि कितनी गुस्ताखान इनकी फ़िक़्ह है तो आप एक किताब पढ़ लें, फ़िक़्ह जाफ़रिया। फ़िक़्ह जाफ़रिया किताब पढ़ें, मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी लाहौरी की। इसकी 4 जिल्दें, आपको पता चल जाएगा इनकी असल फ़िक़्ह क्या है, कितनी गंदी फ़िक़्ह, बेहुदा फ़िक़्ह है। और इनके अकीदे के बारे में जानना हो तो अकायद जाफ़रिया पढ़ लें। इसकी भी 4 जिल्दें, इतनी आप देख लें। आप इसकी सिर्फ फ़हरिस्त पढ़ें, आपको मालूम हो जाएगा कि इनके अकायद क्या है और फिर उनका रद्द बेहतरीन तरीके से। फिर तीसरी किताब इन्हीं की, अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी लाहौरी की तोहफ़ा जाफ़रिया।
اس کی 5 جلدیں، اس کو پڑھیں۔ شیعوں کے بارے میں آپ کو جتنے بھی ان کے یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے جوابات ان میں موجود ہیں۔ تو آپ کو ثابت کر کے یہ بتایا کہ فقہ حنفی و فقہ شافعی مالکی حنبلی جتنی بھی سچی اور صحیح فقہ ہیں، کیونکہ ان کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے، اور فقہ جعفریہ کی کچھ بھی سند نہیں ہے، من گھڑت ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی سند نہیں۔ امام جعفر نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا، ان پر جھوٹ بولا گیا ہے ان کی فقہ میں، اور ہمارے پاس کیا حدیثیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔